Okay, so good morning, everybody. Let us start. Um, um, আমরা গতদিন যে জায়গাটা করছিলাম সেটা হচ্ছে what is Abdul Kalam's father's concept of prayer. What did he understand by prayer? And he found there was nothing mysterious in prayer. It created a communion between people. And a perfect prayer helps one to transcend this materialistic world and become a part of the cosmos. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আব্দুল কালামের বাবা প্রেয়ার বলতে কি বলছেন? উনি বলছেন যে প্রেয়ারের মধ্যে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই, মানে যেটা খুব মিস্টিরিয়াস সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, সেরকম কোনো বিষয় নেই। Prayer is one type of communion between the spirit of the people. মানে মানুষের মন বা মানুষের আত্মার মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে এবং মানুষকে সাধারণ এই পার্থিব জগৎ থেকে তাকে তার উত্তরণ ঘটে, একটা পার্থিব এই জগৎটার থেকে তার একটা উত্তরণ ঘটে টু আ হায়ার ওয়ার্ল্ড and become a part of this cosmos, a বৃহত্তর অস্তিত্বের সাথে তাকে একাত্ম করে তোলে। It's something very difficult concept to understand. It's not an easy concept. ব্যাপারটা মানে যেই মিস্টিরিয়াস নেই ব্যাপারটা বললো, অবভিয়াসলি ওর কথার মধ্যে সেই মিস্টিরিয়াস ব্যাপারটা অবশ্যই চলে আসছে। There is a mystery. My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down to earth Tamil. So my father had the ability to communicate very complex spiritual concepts. খুব গভীর আত্মিক বা আত্মার যেসব বিষয়বস্তু, আত্মার যেসব উপলব্ধি, তাকে খুব সাধারণ ভাষায় উনি ব্যক্ত করতে পারতেন। এই ক্ষমতাটা ওনার ছিল যে খুব সাধারণ ভাষায় উনি তাকে ব্যক্ত করতে পারতেন। He once told me, in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. Now, this is a very difficult concept to understand. যতই আব্দুল কালাম বলুক যে আমার বাবা খুব সহজে বোঝাতে পারতেন ব্যাপারগুলো, I don't think it's very simple. It's quite difficult. At least I feel that. আমার মনে হয় in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole manifest being, divine being. বলছে তার নিজস্ব সময়, তার নিজস্ব অবস্থার মধ্যে প্রতিটি মানুষ এই যে বৃহত্তর উপলব্ধি যাকে আমরা ঈশ্বর বলতে পারি, this something that is beyond, এই যে যাকেই আমরা ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করি, মানুষ তার একটা মানে প্রতিটি মানুষ তার একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ। এই জায়গাটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রতিটি মানুষ তার একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ।
আচ্ছা, so why be afraid of difficulties, sufferings and problems? তো যেহেতু প্রতিটি মানুষ, আব্দুল কালামের বাবা বলছে, যেহেতু প্রতিটি মানুষ হচ্ছে এই উপলব্ধির একটা অংশ, মানে এই যাকে ঈশ্বর বলছি আমরা, অতএব আমার বিপদ এলে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ আমি ঈশ্বরের একটা অংশ। See, where is he talking as a Muslim? He is talking in the language of our Vedanta philosophy. আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি যে at a higher level all religions merge as something one. উপলব্ধিটা কিন্তু সব জায়গায় সেই উচ্চ মাপের। বেদান্ত তো আমরা তাই বলছি, এই বৃহত্তর অস্তিত্বের একটা অংশ আমরা। Here that this man, a simple-hearted Muslim, he is also talking about his religion in the same language. So that is it. এটা আমাদের বুঝতে হবে যে at the higher level, একটা উচ্চতম মার্গে গেলে সমস্ত ধর্ম কিন্তু মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ধর্মের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, ঈশ্বরের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। This is something that we must understand. তো সেটাই বলছে। So why afraid of difficulties, sufferings and problems? So অসুবিধা যখন আসবে, কষ্ট যখন আসবে, সমস্যা যখন আসবে, we need not be afraid of it. There is no need for us to be afraid of it. When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. যখন অসুবিধা আসবে, যখন বিপদ আসবে, তখন try and understand why you are suffering. Try and understand why you are suffering, the relevance of your sufferings. কেন? Adversity always presents opportunities for introspection. কেন তোমার এই অসুবিধা বা কষ্ট আসছে, যদি তুমি সেটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, দেখবে কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। বলছে adversity always presents opportunities for introspection. Adversity, কষ্ট, খারাপ সময়, বিপদ। আব্দুল কালামের বাবা বলছেন যে বিপদ, খারাপ সময়, এটা আমাদের সবসময় একটা সুযোগ করে দেয় আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে দেখার জন্য। কেন বিপদ হলো, আমার কোথায় ভুল ছিল? যারা এটা দেখতে পারে না তারা মূর্খ, কিন্তু যারা এটাকে দেখার চেষ্টা করে যে কেন আমি পারলাম না, কেন আমি পরীক্ষায় ফেল করলাম, কোথায় আমার অসুবিধা ছিল, the moment you understand this, the moment you try and realize this, তুমি কিন্তু তোমার এই বিপদ থেকে বেরোবার একটা রাস্তাকে খুঁজে পাচ্ছ। আর যদি তুমি হা করে বেড়াও যে আমার বিপদ, আমি কি করবো, you will never get a way out. That is what is introspection. নিজের ভেতরে চিন্তা করতে শেখো। Try and think why this problem has come. Was there any reason for the problem to come? Try and realize that. That is very important. We must understand that. Why don't you say this to the people? Who come to you for help and advice? I asked my father. তা উনি সেই ছোটবেলা কতটা বুঝেছিলেন আমি জানি না, কারণ এগুলো অনেক গভীর উপলব্ধি। এগুলো
অনেকটাই গভীর উপলব্ধি। তো উনি কতটা বুঝতে পেরেছিলেন আমি জানি না। ইন এনি কেস উনি যেটা বলেছিলেন, ওয়াই ডোন্ট ইউ সে দিস টু দ্য পিপল হু কাম টু ইউ ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস। তো যারা সাহায্যের জন্য তোমার কাছে আসছে, যারা সাহায্যের জন্য তোমার কাছে আসছে, তাদেরকে তুমি এই কথাগুলো বলো না কেন? আই আস্ক মাই ফাদার, তাদের বলো যে আজকে তুমি বিপদে পড়েছো, নিজের ভেতরে চিন্তা করো, নিজের ভেতরে নিজেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো। মানুষ যখন বিপদে পড়ে না, কেমন একটা অসহায় হয়ে যায়, তখন যদি কেউ এইসব অ্যাডভাইস দেয়, হি উইল মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট পার্সন। আব্দুল কালামস ফাদার ওয়াজ আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ম্যান। হি আন্ডারস্টুড দিস প্রবলেম, হি আন্ডারস্টুড দিস প্রবলেম যে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন কিন্তু বেশিরভাগ সময় মানুষ একটা পাগলের মতো করতে থাকে, পাগলের মতো করতে থাকে, কী করে বিপদ থেকে বেরোবো, কী করে বিপদ থেকে বেরোবো। তখন যদি তাকে কেউ এই জ্ঞানটা দেওয়ার চেষ্টা করে যে তুমি নিজেকে ভাবো কেন বিপদে পড়েছো, নিজেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, ইত্যাদি ইত্যাদি, তোমার সমস্যাগুলোর ভেতরে গভীরে যাও, তখন কিন্তু সে তার থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। তাতে কিন্তু লোকটার কোনো উপকার হবে না। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু গিভ হিম ইজ অ্যান অ্যাসিওরিং হ্যান্ড। তাকে একটা অ্যাসিওরেন্স দিতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হি পুটস হিজ হ্যান্ড অন মাই শোল্ডার্স অ্যান্ড লুকস স্ট্রেট ইনটু মাই আইজ। সে আমার কাঁধে হাত রেখে, আব্দুল কালামস ফাদার তার ছেলের কাঁধে হাত রেখে সোজা আমার চোখের দিকে ঘুরে। For quite some time he said nothing, as if he was judging my capacity to comprehend his words. বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ সে কিছু বলেনি। কেন বলেনি? সে এই কারণে বলেনি, সে চাইছিল যে আমি কতটা বুঝি, আমার বোঝার ক্ষমতা কতটা। Trying to comprehend his words. Comprehend means to understand, to find out the meaning of what I am trying to say. আমি কতটা বুঝি, আমার বোঝার উপলব্ধি কতটা, এই ব্যাপারটা মানে ও বোঝার চেষ্টা করছিল। এবার যদি ওর ছেলের যদি বোঝার ক্ষমতা না থাকে, তাকে গভীর ব্যাপার বোঝাতে গিয়ে তাকে জীবনের দৌড়ে আরো কনফিউজ করে কোনো লাভ নেই। তাকে জীবনের দৌড়ে আরো কনফিউজ করে কোনো লাভ নেই। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি ওয়ান্টেড হিম টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে হি ওয়ান্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার হাউ মাচ হি আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার। Then he answered in a low, deep voice. যখন সে বুঝতে পারলো যে তার ছেলের বোঝার ক্ষমতা আছে, যখন সে বুঝতে পারলো যে তার ছেলের বোঝার ক্ষমতা আছে, তখন সে একটা নিচু গলায় কিন্তু গভীর গলায়, মানে একটা উপলব্ধির গলায় সে বোঝাবার চেষ্টা করলো। His answers filled me with a strange energy and enthusiasm. সেটা বোঝাবার চেষ্টা করলো। সে এমন কথা বলতে শুরু করলো যেটা আমার ভেতরে একটা গভীর শক্তি এনে দিল, এনার্জি, একটা গভীর শক্তি এনে দিল এবং একটা এনথুজিয়াজম এনে দিল। এনথুজিয়াজম মানে একটা উদ্যম, কোনো কিছু করার ইচ্ছা, একটা উদ্যম নতুন করে আমার ভেতরে জাগিয়ে তুলল। Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction they start looking for company. বলছি এটা প্রথম তোমাকে যে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, the first thing that you will have to understand is that when a human being is in trouble, when a human being is in trouble, what they look forward is to somebody who can help them. তারা কিন্তু
প্রথম একটা মানুষকে খোঁজে যে তাকে আশ্বাস দিতে পারবে, যে তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিতে পারবে, যে তাকে সাহায্য করতে পারবে, এরকম কোনো একটা মানুষের দিকে সে চোখ তুলে তাকায়। Whenever they reach an impasse, impasse মানে যেখান থেকে বেরোবার উপায় নেই, এমন একটা অবস্থা যেখান থেকে তার মুক্তির রাস্তা বন্ধ, যেখান থেকে তার বেরোবার উপায় নেই, when they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. তখন তারা কারোর না কারোর দিকে তাকায় যাতে এই অবস্থার থেকে তার মুক্তি ঘটে। যখন মানে when they reach a blockage in life, মানে যখন দেখে যে তার সামনের রাস্তা বন্ধ, আশপাশের রাস্তা বন্ধ, then they turn desperately to somebody, যে তাকে সাহায্য করতে পারবে, এই অবস্থার থেকে হয়তো বার করে নিয়ে যেতে পারবে। Every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. বলছে মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ঘটমান, রেকারেন্ট মানে যেটা ক্রমাগত ঘটে চলেছে, তোরা সায়েন্সের এতে রেকারেন্ট ডেসিমেলের খবর জানিস, রেকারেন্ট নাম্বারের ইয়ে জানিস যারা অঙ্কে, তো এই যে ঘটমান যেটা ঘটে চলেছে, ক্রমাগত ঘটে চলেছে, কোনো ক্রমাগত ঘটমান কষ্ট, যন্ত্রণা, ইচ্ছা, তখন সে ঠিক তার সাহায্যকারীকে খুঁজে বার করে নেয়। সে তার সাহায্যকারীকে খুঁজে বার করে নেয় যে তাকে সাহায্য করতে পারবে। সে তার সাহায্যকারীকে খুঁজে বার করে নেয় যে তাকে খুঁজে বার করতে পারবে। আচ্ছা, For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their efforts to propitiate demonic forces with prayers and offerings. বলছে মানুষ আমার কাছে আসে, আমি কোনো দেবতা নই, আমি একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। এটা সত্যি কথা যে আমি কোনো আলাদা দেবতা বা কিছু নই, আমি একটি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। মানুষ যখন আমার কাছে আসে সাহায্যের জন্য, যখন সে সাহায্যের জন্য আমার কাছে হাত বাড়িয়ে দেয় যে আমাকে একটু সাহায্য করো, আমার কাজটা কি? যে কোনো পুরোহিতেরই কিন্তু এইটাই কাজ। পুরোহিত কোনো ভগবান নয়, কোনো ঈশ্বর নয়। আমার কাজটা হচ্ছে আমি একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করি। সেই মহান শক্তি, সেই ঐশ্বরিক শক্তি যেটা দিয়ে এই খারাপ সময়, দুঃসময়, যাকে আমরা শয়তান বলতে পারি, যাকে আমরা শয়তানের ক্ষমতা, ডেমনিক ফোর্সেস বলতে পারি, যে শয়তানের ক্ষমতা বলতে পারি, তাকে ঠান্ডা করতে পারে। অ্যাপিস করা মানে, প্রপিশিয়েট করা মানে অ্যাপিস করা, তাকে ঠান্ডা করা। ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে এই খারাপ সময় বা শয়তানিক সময়কে ঠান্ডা করতে পারা। This is what I want, and this is what I try to do. I am just a go-between. আমি চেষ্টা করি ঈশ্বরের সাথে এদেরকে লিঙ্কটা করে দেওয়ার, যাতে আমি কোনো ঈশ্বর নই যে আমি তাদের ক্ষমতাকে মানে ইয়ে করতে পারি, মানে আমার ক্ষমতা দিয়ে তাদের শয়তানি ক্ষমতাকে নষ্ট করতে পারি, বিনষ্ট করতে পারি। আমি শুধু
ঈশ্বরের সাথে একটা যোগ সাধনের চেষ্টা করি। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ডু। কি দিয়ে করি? উইথ মাই প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস। আমার প্রার্থনা, আমার ঈশ্বরকে যে দান ইত্যাদি দিয়ে আমি সেইটার চেষ্টা করি। দিস ইজ নট এ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ এট অল অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড। বলছে আমি জানি যে এটা আমি সঠিক কাজ যে সবসময় করছি তা নয়। আমি যে সঠিক কাজ করছি সেটা নয়, এটা আমি বুঝি। এটা যে আমি বুঝি না তা কিন্তু নয়। অবশ্যই এটা সঠিক কাজ নয়। আমি যথেষ্ট পরিমাণে এটা বুঝি যে এটা সঠিক কাজ নয়। মানুষকে এরম বলা যে আমার সে ক্ষমতা আছে তোমার সাথে ঈশ্বরের যোগসূত্র স্থাপন করে দেওয়া, তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো, এটা সঠিক কথা নয়। এতে নিজেকে বড় বেশি উচ্চ মাপে দেখানো হয়, which is not correct, which I know is not correct. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek enemy of fulfillment within ourselves. আসলে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি। আমি কোন জিনিসটা বুঝতে পারি? This is something difficult. একটা জিনিস মানুষের বোঝা দরকার, আমার ভবিষ্যৎটা বড্ড খারাপ, আমার ভবিষ্যৎটা বড় দুঃখের, যন্ত্রণার। A fear-ridden destiny, আমার ভাগ্যটা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে ডুবে থাকবে। এইটার সাথে আমার অন্তরের যে ক্ষমতা, যেটা এই শত্রুকে নিধন করতে পারবে, এই দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ বোঝা উচিত মানুষের। এবং আমি চেষ্টা করি সেই তফাৎটাকে বোঝানোর। আমি এই তফাৎটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে খারাপ, অন্যায়, আমার ভেতরে যেটা ঘটছে তাকে কিভাবে আমি রুখবো আমার অন্তরের ক্ষমতা দিয়ে। ভয়ে যে আমার জীবনটা একটা ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা, এই ভয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে কোনো লাভ নেই। আমার মনে হয় আমরা এই পর্যন্ত করেছি, কারণ নেক্সট পার্টটা একটু অন্যরকম। তো উই উইল গো দেয়ার দ্য নেক্সট ডে অন ওয়েডনেসডে at 10 AM. So in the meantime, okay, তো আজ এই পর্যন্ত থাক। This is the difficult part and we have come over the difficult part. যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কারো, we can discuss it the next day. Okay, in the meantime, stay safe, stay well.